位于阿勒颇古城的大巴扎是阿拉伯世界数一数二甚至最大的市场。这里百转千回的迷宫式构造，让人们仿佛身处天方夜谭之中。大家看，雷店长呢现在来到了这个叙利亚的阿勒颇。阿勒颇呢现在是战后的一片狼藉。现在我来的这个拱形的这个建筑呢，可不要小瞧，它是在这个阿勒颇非常知名的一个巴扎。这个巴扎呢，为什么知名呢？不说别的，就是在一些旅游的杂志啊，或者是一些战后对比图上，大家会经常看到这个巴扎的照片。哇，这还有一位，这是唯一不多开门做生意的店铺，里面是卖羊皮的。Too many people here. Yes, in the dead here. In the bazaar. Yeah, before. Yeah, as you see now. Bazaar, dead people have dead people. Yeah, of course. Of course. 大家看我以前的这些地方都是这个各个小店铺。然后但是呢，战争打响的时候，很多人还在里面工作，结果呢就被炸死在里面。但是现在呢，也没有恢复。里面看到有很多这种石头砖块呢，并不是从上面掉下来，而是马路中间呢后来清理进去的。天上看到有很多弹孔，看一眼，现在天上有很多弹孔。嗨 ，hello， 让我们进去。那我来看一眼吧。这估计这是我是第一个客人啊，我是第一个战后来的客人，看一眼。Hello, I'm from China. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فينا. 哇，里面它其实已经都。Shanghai. Shanghai, yes, I'm from Shanghai. Good. 很多东西啊。This is تسبيح. tasbih, yes. Is Muslim use? مسلم كريستيان بوذا 菩萨啊。هندوس no problem. 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。我估计00后不知道我在唱什么歌，这济公的歌。实际上，人类早期呢，很多宗教呢，很多的器具呢，还有相似之处啊。我只知道那个大妈上街骑自行车的时候，怕这胳膊晒黑了啊，就这样骑着。大家有印象吗？就这样骑着。他要是大妈出去拍照的时候，一定要迎风展翅啊。好了，想给大家跳一个这个贵妃风格的这个阿拉伯舞啊。估计喷子全都出动了，要喷我了。其实呢，我只想活跃一下这个战后气氛啊，因为这个地方大家看到了，没有游客来，没有生意啊，所以我觉得我作为第一个游客，也算是。我觉得不容易啊，这个大叔非常不容易。$啊，15美元。雷长跟他说，其实雷长本来想问问他战争的时候他在哪里啊 Venezuela, my friend. 但是其实呢，这个大叔一直在打岔。他其实因为这个店铺呢重新开起来是非常艰难的，他不想再提战争了。那两人就暂时就不问他了。希望这个大叔的生意能够兴隆吧，也希望更多的人能够踏着废墟能够走进他的店铺再来看一看。尽管我发现小店很多商品是中国生产的，但是能够在荒无人烟的市场废墟里开店，这样的勇气就值得敬佩。老板说我是他开业后的第一个购买者，我也认为能够在废墟商店里交易和做梦一样。由于美国对叙利亚采取经济制裁，在这个国家只能现金交易，而且美元也异常的难寻。你看老婆紧张的，生怕我们来了一个客人都不买，我觉得他好难呀。因为叙利亚这边呢，他是缺美元啊，所以说他就给我找给20美元，他给我找个叙利亚钱吧。其实我睁一只眼闭一只眼，要给我少找点我也不做出来。This is in the war, in the Aleppo war. You hold here? Hold here? It was destroyed. Oh. He rebuilt. Oh. No. Not here. No, Here. it wasn't here. Here? How long? This one man, no.
One man no. One man no. No. 然后据说打仗的时候，其实这边没有人了。But this shop, how long time is nobody? قديش هذا ضل مسكر؟ 7 سنين ونص. 7 7 years years and 6 half. months. 7年这个地方都是没有人来的。7 years 啊，7 years 7年这个地方都是没有人来的。哇！But 7 years you go to where? Work. 7 سنين. بيتنا عند الحمدانية. فتحنا هنيك هيك محل صغير وصرنا. He rent another shop. Another shop. He rent another shop in another safe area. 哦，他说去叙利亚的其他的这个城市呢有这个商店。Yes, I hope in the future a lot of people come here. Yes. بيتمنى لكم الخير وبتمنى انه ان شاء الله بالمستقبل القريب تيجي عالم كثير وترجعوا مثل قبل. تشرفنا فيك. Yes. You're most welcome. 1001夜描述的阿拉伯巴扎是那样的繁荣璀璨，可如今这里的古老故事已经被撕成碎片。世界上谁不渴望拥有一个安宁的家园？但是冲动又让多少人变成了魔鬼？祝愿1001夜能有一天一夜一夜的重新复原。战后的叙利亚最缺乏劳动力和技术支持，此刻中国制造成为了带动当地经济的第一股力量。一个绸布店，专门卖一些绸子呀、布好像就在这个废墟旁边啊，就在废墟旁。所以看为啥这么大噪音？因为这边在修复啊，噪音很大。大家看啊，这是一个商店，但是它上面完全包括好浪他们弄的。هو تم مسكر الموت ما بلش خلص وفتحنا صلي على زي 4 years 啊，4年是关着的啊，4年关着的。But now have body come here, have people come here shopping. والله قليل هيك. Very few. Very few. Why? Nobody, but why is go on is open? لا هو ولا شيء. I open my shop because I don't like to sit at home. Yes. Better than sitting at Don't home. like stay home. But in the war, Syria is Aleppo war. Is grandfather in the war? لا والله لما طلعت من البيت. طلعنا من سوريا كلياتها وبعدين رجعت على سوريا. لبنان. Lebanon 啊，哇，他也是去了黎巴嫩啊，去了 Lebanon。It's big question, but if you go to outside in the homes, this is air conditioner, as television, as radio, as cooking. Go to where? Go to outside or hold here? No, here. Hold here. Yeah, stay here. Hold here. Yeah, and Rob. Wow. Oh. And another people is 哦，大家看就是这么一个状态。我们也祝福他生意能好起来。但其实雷想告诉大家，我一路上从来到叙利亚呢需要各种检查，来到阿勒颇呢路上各种通行证你才能过来。所以说，我觉得对于游客来说呢，如果真能够来到阿勒颇的话，应该是一种淡食吧。上面写的是中国最好的缝纫机 Best quality. ，best quality 啊。 Best quality. 我问他们质量怎么样，他说 best quality。 Best quality. quality 啊，哇，感谢雷团长啊！你看我来的这个战乱的废墟中，这是开的一个老街上唯一的店，因为大师说这是老街上的唯一一家店铺，唯一家店铺就是这条街上唯一家店铺，其他都还在这个废墟里面。Many times to China. Oh, many times to China. Shanghai, Shanghai. Beijing, 北京。 زرت سور الصين, Great Wall. I visit the tower. 台湾。Oh yes. 台湾。 Yuyan, old city in Yuyan. 有烟 Yuyan. 哇，这个人知道豫园啊，可以的。
showrooms, and his office. You see, and the factory, all in the industrial city. Yeah, this is now. See you China, see you next time。跟大家说啊，真的是去过中国啊，去过中国，而且我发现他很有这个中国的这种情节啊，很有中国情节。China, oh, China, made in China。哇，怪不得那个经常有人说，将来这个世界都是中国的，或者说是啊，在战争中的第一个能够帮助他们复兴的应该是中国。你看，这都是中国产的，所以说呢，所以他们依靠中国能够继续复兴起来啊，这个地方。哇，这 China, China. yes, butterfly. Butterfly 啊 butterfly. 蝴蝶牌缝纫机，中华人民共和国制造啊。哇，蝴蝶牌啊，就是我奶奶那辈儿真的是用过，而且我给大家说，我以前用过这个蝴蝶的产品，蝴蝶牌的那个就是那个缝纫机针啊，都是最好的，因为别以为缝纫机针随便用一个就行了，质量差的一扎就破了啊。哦。哦哇 ，Butterfly 哇，这是它的古董缝纫机啊。好 ，this 啊 ，yes， 它是卖布料的啊。哦 ，China made in China。来看一下这个，哇，这个不错。再加那个，哇，那个已经塌了。还有那个也塌了。哇，它这个店铺里面啊，全都是中国产的面料，陕西晴言纺织有限公司。我看到中国字了，快来看，在这个被轰炸的废墟的里面出现了很漂亮的装修啊，竟然是陕西晴言纺织有限公司。在这个战乱地区能看到这个中国字，我还是觉得啊，这是一种很好的感觉，很奇妙的感觉啊。哇，这你看牛仔裤对不对？弹性的牛仔裤啊，其实中国做面料世界上做的最好的，第二我认为是孟加拉和印度也做面料，还有第三个是韩国。不要怪雷探长透露这些商机啊，所以说，如果到这个地方，大家投资，做几条裤子，几条街都是你的了，把整条街承包了，很容易的。其实你看这条街都空无一人，没人敢在这做生意。Good table. Wow, is a boss table. Boss table. Yes. You are boss table. 在这边审批一个什么东西啊？你今天跑到中国去，我要把这个莆田的这个运动鞋给我进20双来。20双太少，进它20双。椰子鞋。然后呢，你去那个义乌，去把那些小商品、玩具都给我批发过来。啊，就一拍桌子，都去吧。啪，就去了。Go to China. Yes. 我知道了，这是个啥公司？这是一个装修公司啊，它就是帮别人，你知道吗？这个地方现在最缺的是清洁工呀、打扫呀或者装修了。也就是说，这些地方，如果一旦兴起的话，第一个职业就是把这边的东西清理掉。我看中这个房子了，然后呢，你去把那个房子里面东西清理掉，就是这工作，民工吧，算民工。所以我觉得哪位开发商如果来到这地方，你包这么一个店铺就做这个生意的话，也许也是商机吧。因为他这边有很多的朋友在啊，所以我呢假装呢替这个老板炫耀一下，我说他买了一个这个东西是非常贵的，非常贵的。然后这个大叔就开始炫耀了，说啊我在那儿还买这个随便东西几百几千的随便往回带啊，这样他就开始炫耀了。丝绸之路2000多年来，自古就从中国输出纺织品，至今轻工业依然是叙利亚最受欢迎的中国产品。丝绸之路本身就是一条友谊之路、和平之路，只要这条路上有中国人的存在，它就会永远以最美好的方式连接下去。大家看我身后的这个呢，就是阿勒颇古堡。2015年7月呢，叙利亚政府军在炸毁反对派建造的地道时呢，震塌了阿勒颇古岛的墙壁。阿勒颇古堡呢，被联合国教科文组织呢列为世界遗产。
爆炸呢被认定是炸弹所导致的。当时叙利亚政府军与反对派武装为争夺阿勒颇已经交战了3年。阿勒颇是叙利亚的第2大城市，也是中东最古老的城市之一。古堡呢所耸立在城市的一座锥形小山上。大家看，就是阿勒颇古堡的大门啊，大门门口呢还有一个守卫啊，守卫在这个地方。这么历史悠久的一个大门，这么历史悠久的一个古堡呢，就在这个叙利亚战争中呢就毁于一旦啊，真的是非常的让人痛心让人扼腕叹息。Yes, yes. On the enemies. Yes, yes. See the 4 snakes on the Yes. This is a dragon or snake? dragon. Dragon. Yeah, 4 dragons. Fire dragon. Oh, yes. All around. Yeah, to throw hot oil. 哇，这个古堡呢，其实呢还有一段很有意思的历史，就是它不是说光是这个就是说叙利亚的君王在里面住过，铁木儿也在里面住过啊。然后他从蒙古大军呢浩浩荡荡从东边向西征伐的时候征到这里。跟我来看看这个国王和王后住的这个寝宫啊，哇，这个可能一片漆黑，但是它里面很大，哇哇，这么大这么厉害，里面可以进来啊！原来还有一位老者在里面看着啊，我还以为没人管呢。哇，还有个老者。哇，这个老者说呢，我跨过这个绳子到里面去是可以的。来，我 thank you， 是可以的。哇，给大家说，这个地方跟故宫一样，它里面这个地方呢，它也是文物保护吧，它不让别人进来了。但是这边它还居然可以让人进来，这边还放了一把椅子。这椅子呢，它应该是有历史的，它不一定是铁木儿或者是以前的皇帝坐过的啊，但是呢。这椅子一定是有历史的，因为这边流行这种贝壳雕画啊。这些都是射击孔，都成了射击孔。后来呢，就各种被损坏，然后灯也坏了，而且呢，这个地方呢，为了就是说呢，这个地方为了方便打仗吧，然后过去呢，他们就把这个窗户卸了下来。用这个沙袋呢或石头给它堵住，只留下一个狙击孔，向外呢扫射。You work here? How long time? صار لي 22 سنة بالعراق موظف. 哇 ，23 years， 哇，24年在这工作了。Because they couldn't stay here. It was all surrounded by terrorists. Oh, terrorist. Oh, yes. But he, in the world, in the where? Go to where? بيتي رفقت اسمه استأجرت صلاح الدين. أيوة، استأجرتها. He during the war he moved to another neighborhood. Oh. He rented a house. 就战争的时候，他也跑到另外的一些地区，有他的其他的房子。这大叔，哇，他要给我看一个什么东西啊？哇，这是一个灯，底下，这边是个地下室。هي وهذيك وهي. 那边是个通道。内战期间，阿勒颇古堡以及老城区被极端分子占领。这座人类的艺术和历史价值极高的古堡成为了战争的舞台，每天都上演着悲剧。阿勒颇古堡原是古巴比伦王国和亚述王国神庙的所在地，与阿勒颇城一样历史悠久。从古希腊和古罗马时期起，神庙便被改造为坚固的卫城和军事要塞。不幸的是，几乎每个世纪它都要经历战争的洗礼。要知道，这些牢笼呢是曾经这个关押过这些罪犯的地方，很多的人呢就被关押在这个里面。他们呢就是因为呢，如果是他们在这个地方继续作祟的话呢，整个城市就再也看不到的美景了，任何美景了。大家看啊，这个弹壳呢，就是这个叙利亚这个阿勒颇内战的时候呢留下来这个弹壳。那么它是从什么地方打出来的呢？
应该是我后面这个猫眼啊，大家看这么一个射击孔呢，位于这个古堡的城墙上，应该是当时呢为了打仗的方便，但应该是为了当时打仗方便呢所留下来的。但是这么一个大铁皮，很结实吗？好像别说还挺结实的，大家听听声音。但是能否防弹？这里呢是曾经在这个阿勒颇古堡上建的一个临时的战壕，古老的文物变成了以前狙击的地方。看那是有一个射击口，狙击的地方，文物就这样子，世界文化遗产就这样成为了战场。曾经呢，在这个无论是古罗马时期、铁木尔时期呢，还是这个奥斯曼时期，他们向外射击都用的弓箭或者是火箭，扔是这个石球。现在呢，这个城堡怎么能抵抗得了现代化的杀伤性的武器呢？大家好，我是冒险雷探长。要知道，这个叙利亚呢，它可是一个位于地中海东岸的一个古老的国家，在6000年前就有人类在这里开始繁衍生息。要知道呢，整个这个叙利亚战争呢，导致了23万的叙利亚平民死亡。可以说呢，大量的珍贵文物呢，在这次战争中呢，被破坏，甚至被贩卖到海外。很多人就再也不能够见到叙利亚的美景了。所以说呢，当我看到这一幕幕画面的时候呢，我不免想到一个问题，就是说怎样才是幸福呢？有时候呢，可能有一个安全的国家比什么都重要。叙利亚3000年前就出现了人类的城邦。早在6000年前，2条大河底格里斯河与幼发拉底河从阿勒颇流过，诞生了人类文明的起点。但是却因为战争让它退回到了蛮荒。千百年来，历史的教训告诉我们，没有一个和平稳定的家园，一切幸福都会变得遥遥无期。坚实的后盾永远不是自己，可能是你的国，你的家。接下来，我的冒险之旅又将开始。叙利亚战争结束后，古城建筑被毁，但是随着居民的回归，人们看到了重建家园的希望。下一集，雷探长继续带你走进叙利亚阿勒颇，去寻找战后人民生活的新迹象。